गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब आ जिहड़ा वो अप्रैल के महीने का लिखिया बोलिया मन्निया जाता रहा ते कहा गया कि एक विसाख ते दूजे पासे कत्तक दे महीने विच मनाया जाता रहा। विसाख विच प्रकाश पुरब मनाउण दी थां जिस तरीके नाल कत्तक दा प्रकाश पुरब मनाए जाण दी रवायत लंबे अरसे तो चल रही है ते ये लगता भी नहीं हैगा कि हुण ये कदे रवायत टुटेगी। कि साडे पहले पातशाही जिन्हां ने साडे सिख धर्म नूं शुरू कीता उन्हां दे प्रकाश पुरब दा ये रट्टा जिहड़ा हैगा ये पिआई रहूगा। क्यों इस गल दे उत्ते साडी एक राय नहीं हो सकती। जैस ब्राह्मणवाद तो हिंदूवाद तो सानू पातशाह ने कढ़िया असीं उहदे चक्कर च मतलब अज उलझे हुए अज असीं पंडित जी दे मखाज आ भी वो सानू दसणगे कि किदण गुरु नानक साहिब जी दा प्रकाश पुरब। मूर्ति पूजा के नाम के उत्ते जे गल करनी होवे तां बहुत सारे इहो जिहे शीशियां च जड़े हुए फोटो मिलते आ जिहदे विच बिजली का प्लग लाउण तो बाद उहदे विच गुरु नानक साहिब जी का सिरजा भी हिलदा बनाया होया ते भाई बाले ते मरदाने नूं भी नाल हरकतां करदे नूं दिखाया होया। बड़ा अजीब जिहा लगदा जदों लिखदे असीं नानक दे की लगदे। नानक ने इंज कहा जिवें कोई गली गवांढ दा जिवें कोई नाल खेडदा हम ख्याली साथी होवे जिवें कामरेडां दा लैनन माओ स्टालन इदां नाम लैंदे आ ना भी उवें हो पहली पातशाही का नाम लैण लग जाण। इस बिरती हेठ काम किया जा रहा। इस वेले असीं इन्ने गदड़ चौदे चा भी अज बहुत सारे लोगों ने यह कह के गए गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब जिहड़ा असीं केक कट के मनाउं और बहुत सारे गुरुद्वारियां दे विच प्रबंधक कमेटियां खुद लगियां होईयां ने भाई किते इन्हां नूं समझाउण जां रोकण टोकण ना तुर पिओ ये तुहाडा सिर पाड़ देणगे क्योंकि इन्हां नूं लगदा कि जेकर असीं आपदे निआणिਆਂ दे जन्म दिन मनाउने आ बर्थडे केक लिआउने आ एक दूजे नूं गिफ्ट दिंदे तां असीं फिर अपने धर्म दे जिन्हां ने साडा शुरुआत कीती धर्म दी उन्हां दा जन्म दिन क्यों ना मनाईए। ये जन्म दिन जदों मनाउंदे आ ये भुल जाते हैं कि गुरु नानक पातशाह का प्रगट दिवस प्रगट दिहाड़ा प्रकाश दिवस मनाउने ते असीं जदों प्रगट दिहाड़ा अखर कहने आ इहदे अर्थ बिल्कुल ही होर ने ते जन्म दिहाड़े दे अर्थ बिल्कुल होर। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख जगत वल्लों रवायत अनुसार पहले पातशाही जी का प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। इस मसले उत्ते मसला क्यों आ पहली गल तो यह है कि साडे धर्म के आरंभ शुरुआत जां साडे सिख धर्म नूं जिन्हां ने प्रगट किया अज उन्हां दा प्रगट दिहाड़ा मनाया जा रहा होवे ते असीं मसला शब्द वरतीए बड़ी अजीब जी गल लगदी। सो इन्हां दिनां दे विच क्योंकि जिस तरीके का साडी कौम का हिसाब किताब आ जिस तरीके के माहौल विच असीं उलझे हुए फसे हुए इत्थे हर नुकता हर गल बड़ी गंभीर बड़ी अहम ते बड़ी ध्यान देण वाली बन गई है। हुण साडे इह नानकशाही कैलेंडर वाले मसले करके तां गल होर भी ज़्यादा अहम हो गई है कि गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब आ जिहड़ा वो अप्रैल के महीने का लिखिया बोलिया मन्निया जाता रहा ते कहा गया कि एक विसाख ते दूजे पासे कत्तक दे महीने विच मनाया जाता रहा। हुण इहदे उत्ते कत्तक के विसाख नाम की किताब भी आ चुकी है पर खालसा पंथ नूं विसाख विच प्रकाश पुरब मनाउण दी थां जिस तरीके नाल कत्तक दा प्रकाश पुरब मनाए जाण दी रवायत लंबे अरसे तो चल रही है ते ये लगता भी नहीं हैगा कि हुण ये कदे रवायत टुटेगी। कोई बहुत ही वड्डी इनकलाबी घटना वापर जे कोई बड़ा इनकलाब आ जे खालसा पंथ च जिस तरीके नाल यह गल हुण लागू हो चुकी है ये हुण नामुमकिन जी गल आ
पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਹ ਰੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਆਈ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਆਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊ। ਏਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਸੁਦੀ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਕਿਦਣਾ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਕਿਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਥਾਜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣਾ। ਜੈਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮਥਾਜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪੰਥ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਤਰੀਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹੋਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 7-8 ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਿਆ। 7-8 ਸਾਲ ਪੰਥ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ RSS ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ 'ਚ ਛਿੜੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਆ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘਸਮੈਲੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੱਜ ਹਲਦੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਝਮੇਲਾ ਅੱਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਕਹਿ ਲਓ, RSS ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਨੀ ਲਾਈ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰਡ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਗੱਠ ਭੇਜਣੀ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਕ ਵਰਤ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਟੋਕਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ,
क्योंकि हो सकता है उन्हां वेलिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਕ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35-40 ਮੂਹਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਬਾਲੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਖਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਲੈਨਨ, ਮਾਓ, ਸਟਾਲਨ ਏਦਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਹਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖੋਹਣੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਰਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾ ਨਿਜ ਭਗਤ ਥਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਜ ਭਗਤ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਕਵੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਦ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਯੋਗ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬ ਸਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਅਲੋਕਾਰ ਅਗੰਮੀ ਜੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਰਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਤ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੋਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਕੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਟ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਦਲ ਚੌਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੁਦ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਨੇ ਗਾਵੇ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਨੋਕਲਪਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਲੀਉੱਲਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਹਿੰਦੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਟਟਵੈਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਖਾਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਐ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਛੋਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਤੇ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਸਮਝਣ ਲਈ, ਰੁਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਚੁੱਪ ਚਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਨੂ, ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਧੀ ਮਤ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਪਰੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।